لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا فی اور اللہ کا استعمال، اور آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے من اور الا کا استعمال، خرج، این اور ذہب کا استعمال جملے بنانے میں کیسا کرتے ہیں۔ اب یہ جو فی ہے، اللہ ہے اور من ہے یا الا ہے، ان کو حرف جر کہتے ہیں، یہ ہم نے لاسٹ میں دیکھا تھا، کیونکہ یہ اس کے بعد آنے والے اسم کو زیر لگاتے ہیں، یعنی اس کے اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل یہ یہاں پہ البیتو ہے، تو البیتو کو اگر من لگ گیا تو یہ ہو گیا من البیتی۔ تو اس طریقے سے المسجدو ہے، تو اس کو اگر الا لگ گیا تو الی المسجدی ہو گیا، یعنی جو دال پیش دو تھا وہ دال زیر دی ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو حرکت کو چینج کر دیتے ہیں اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ یعنی الا، من، فی اور اللہ، اس کو حرف جر کہتے ہیں، جو اس کے بعد آنے والے اسم کی حالت کو تبدیل کرتے ہیں اور جر کی حالت میں لے آتے ہیں۔ اوکے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھو کیا دیا ہے کہ المدرسو، یعنی مدرس نے کہا، یعنی ٹیچر نے کہا، من این انت۔ اب من یعنی سے، یا من یعنی فرام، یعنی آپ کہاں سے ہو، این یعنی کہاں، ویر، این یعنی ویر، تو آپ کہاں سے ہو، انت یعنی آپ، تو آپ کہاں سے ہو، یو، اوکے، فرام ویر یو آر۔ تو محمد آنسر دیتا ہے کہ انا من الیابان۔ انا مینس ہوتا ہے کہ میں، من یعنی سے، اینڈ یا فرام، یابان یعنی جاپان، تو میں ہوں جاپان سے، یہ محمد کہتا ہے۔ یہ ہم جب ڈے ٹو ڈے لینگویج استعمال کرتے ہیں زندگی میں روزمرہ کی، تب یہ ہم کو کام آئیں گے سینٹینسز۔ تو پھر مدرس کہتا ہے، ٹیچر کہتا ہے، اور یہ جو عمار ہے نا، وَمِنْ أَيْنَ عمار، یعنی یہ عمار ہے وہ کہاں سے ہے، تو وَمِنْ یعنی وہ یعنی اور، من یعنی سے، این یعنی کہاں، اور عمار یعنی عمار یہ نام ہے، تو وَمِنْ أَيْنَ عمار، فرام ویئر عمار از، تو عمار کہاں سے ہے، اوکے، هو من الصین، یعنی یہ عمار ہے نا، یہاں پہ اگر ہم عمار نہیں استعمال کر رہے یوز، تو ہوا کا استعمال ہوتا ہے، ہوا یعنی وہ چائنا سے ہے، ہوا من الصین، سین یعنی چائنا، تو یہ محمد اس کا آنسر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو المدرسو، یعنی مدرس کہتا ہے، ٹیچر کہتا ہے کہ وَمِنْ أَيْنَ حامد، یہ وہ معلوم ہے آپ کو کہ اور، من یعنی فرام، این یعنی کہاں، اور حامد تو حامد ہے، تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم کہ وہ یعنی اینڈ، اور تو وَمِنْ أَيْنَ حامد، اور حامد کہاں سے ہے۔ دیکھو یہ کیسے لینگویج یعنی گفتگو ہو رہی ہے کہ ٹیچر نے کہا کہ تم کہاں سے ہو، اور پھر ہم نے جواب دیا کہ میں تو جاپان سے ہوں، اور مدرس ٹیچر نے کہا کہ یہ جو عمار ہے نا تمہارا ساتھی، وہ کہاں سے ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہوا من الصین، یعنی وہ تو چائنا سے ہے۔ پھر ٹیچر کہتا ہے کہ وَمِنْ أَيْنَ حامد، جو دوسرا ساتھی ہے تمہارا وہ کہاں سے ہے، تو محمد یہ آنسر دیتا ہے کہ ہوا من الہند، یعنی ہوا، یعنی یہاں پہ حامد کا بھی نام استعمال نہیں کر رہا ہے، تو یہاں پہ ہوا من الہند، یعنی وہ ہند سے ہے، انڈیا سے ہے۔ پھر مدرس کہتا ہے کہ این عباس، عباس کہاں ہے، این عباس، تو یہ جواب دیتا ہے محمد کہ خرج، دیکھو یہاں پہ ایک نیا ورڈ ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں، خرج یعنی ہی ایگزٹ، یعنی وہ نکلا، اور ایک ورڈ ہے ذہب یعنی وہ گیا، ہی وینٹ، تو یہ دو الفاظ یا دو وربس ہیں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں آج۔ یہ ٹیچر نے کہا کہ این عباس، یعنی عباس کہاں ہے، تو محمد نے کہا کہ وہ نکلا، تو وہ نکلا،
मुदर्रिस ने कहा कि ऐन ज़हब, अच्छा वो निकला तो वो गया कहाँ पे, ये टीचर कह रहा है कि ऐन ज़हब यानी वो कहाँ पे गया। मोहम्मद ने कहा फिर कि ज़हब इलल मुदीर यानी वो गया ज़हब यानी वो गया इलल मुदीर, मुदीर यानी प्रिंसिपल के पास गया, मैनेजर को भी मुदीर कहते हैं, वो प्रिंसिपल के पास गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये खर्च है ना, देखो ये ख र और ज ये 3 हरूफ से बना है खर्च। वैसे ही हर फेल यानी वो हर काम जिसमें ज़माना पाया जाता है उसको कहते हैं फेल। तो ये फेल होता है, वर्ब को कहते हैं फेल। अब ये फेल ये बनता है फ़ा, आइन और लाम से, तो इसको कहते हैं फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। जो पहला कलिमा होता है उसको कहते हैं फ़ा कलिमा, दूसरा होता है उसको कहते हैं आइन कलिमा और तीसरा होता है उसको कहते हैं लाम कलिमा। अब ये खर्ज में है, खर्ज में ये ख, र और ज, इसमें पहला कलिमा या तो फ़ा कलिमा क्या है, फ़ा कलिमा है ख, फ़ा कलिमा है ख, फिर ये आइन कलिमा है र, आइन कलिमा क्या है र, और लाम कलिमा है ज। तो ये खरज, तो हर वर्ब ये अरबी में ये 3 हरूफ से बनता है और उसको कहते हैं फ़ा, आइन और लाम कलिमा। ओके, अब यहाँ पे देखो वैसे ही ज़हब में फ़ा कलिमा क्या होगा, ज, ह और ब, तो ये फ़ा कलिमा है जाल, ये है हा है आइन कलिमा और बा है लाम कलिमा। तो इसको हम जब हम फेल सीखेंगे तब डिटेल में देख लेंगे, मगर आज सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको बता दिया हूँ कि हर लफ्ज़ या हर वर्ब ये अरबी में 3 हरूफ से बनता है, उसको सुलासी मुजर्रद कहते हैं। क्या कहते हैं, वो आपको नाम याद भी नहीं रहा तो चलेगा, मगर यहाँ पे देखो कैसे इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखना है आज हमें। तो मोहम्मद ने कहा ज़हब इलल मुदीर, यानी टीचर ने पूछा कि ऐन अब्बास, अब्बास कहाँ है, मोहम्मद ने कहा खर्च, वो निकला। फिर टीचर ने पूछा कि ऐन ज़हब, वो कहाँ गया, तो मोहम्मद ने कहा कि ज़हब इलल मुदीर, वो गया अपने प्रिंसिपल के पास। फिर टीचर कहता है कि वो ऐन ज़हब अली, और यानी और ऐन यानी कहाँ, ज़हब यानी गया, अली यानी अली, तो अली कहाँ गया, तो मोहम्मद आंसर देता है, जवाब देता है ज़हब इलल मिरहाद, यानी वो गया कहाँ पे, टॉयलेट के पास। तो ये था कुछ सबक और उसका भी एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे आपको आंसर देना है, मिन ऐन अंत यानी आप कहाँ से हो। अगर किसी ने आपको पूछा कि आप कहाँ से हो तो आप क्या आंसर देंगे, तो अगर आप इंडिया से हो तो ये कह सकते हैं कि अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद, या तो आप पाकिस्तान से हो तो फिर आप कह सकते हैं कि अना मिनल पाकिस्तान, आप चाइना से हो तो अना मिनल चीन, और अंत मिनल फिलीपीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना, जब ये हमज़ा आ जाता है पहले तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो अंत, क्या आप, अंत यानी आप, मिनल फिलीपीन, क्या आप फिलीपीन से हो, तो यहाँ पे अगर आप हो फिलीपीन से तो फिर यहाँ पे नाम आएगा। अगर अना मिनल फिलीपीन, नाम अना मिनल फिलीपीन ऐसा आएगा, अना मिनल फिलीपीन, फिलीपीन। और अगर आप नहीं हो तो फिर ला अना मिनल, जो जहाँ से हो, अना मिनल हिंद, ला अना मिनल हिंद ऐसा आएगा। अब अगर मन मिनस सीन, ये पूछ रहा है कि कौन, मन यानी कौन, कौन है चाइना से, तो अगर हामिद है चाइना से तो हामिद को लिखो, या अगर अब्बास है चाइना से तो अब्बास को लिखो कि अब्बास मिनस सीन, मिनस सीन, मन मिनस सीन, अब्बास मिनस सीन। अच्छा, मिन आइन हामिद, हामिद कहाँ से है, तो अगर हामिद पाकिस्तान से है तो फिर लिखो कि हामिद मिनल, मिन आइन हामिद, हामिद मिनल
पाकिस्तान, बागिस्तान। ओके, तो इस तरह से आपको ये आंसर देना। ऐन ज़हब अब्बास, अब्बास कहाँ गया। अगर अब्बास मस्जिद की तरफ गया तो आप ये कह सकते हैं ज़हब इलल मस्जिद, ऐसा कह सकते हैं हुआ ज़हब इलल मस्जिदी, ऐसा कह सकते हैं हुआ ज़हब इलल मस्जिद। अच्छा, अगर वो बाज़ार में गया है तो आप ये कह सकते हैं कि हुआ ज़हब इलल सूक़। यहाँ पे अगर हमने हुआ ज़हब नहीं भी कहा तो भी चलेगा, क्योंकि ज़हब जब हम बोलते हैं तब ज़हब में ही वो ज़मीर मुस्ततिर रहती है, यानी छुपा हुआ रहता है। तो यानी प्रोनाउंस जो रहते हैं वो लिखने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़हब इलल मुदीर भी कहेंगे तो भी चलेगा, और ज़हब इलल मस्जिद भी कहेंगे तो भी चलेगा, और उससे ये पता चलता है कि वो गया। तो यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में लिखते हैं कि ही वेंट, वैसा यहाँ पे प्रोनाउन या ज़मीर लिखने की गरज नहीं होती है। अज़हब अलीयु इलल मुदीर, क्या अली ये प्रिंसिपल के पास गया है। तो अज़हब यानी क्वेश्चन मार्क, ज़हब वो गया, अली इला यानी की तरफ, मुदीर यानी प्रिंसिपल, क्या अली प्रिंसिपल की तरफ गया है। तो अगर है गया हुआ तो आप उसका आंसर देंगे नाम, ज़हब अली इलल मुदीर। अगर नहीं गया है, अगर वो बाज़ार में गया है तो आप ये कह सकते हैं ला ज़हब अली इलल सूक़, ज़हब अली इलल सूक़, ऐसा भी कह सकते। तो ये था। अब यहाँ पे दिया है देखो, रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ओकलाइजिंग इस लास्ट लेटर। अलगुरफ़ा, गुल्फ़ा, मिनल गुरफ़ा, मिनल हम्माम, ये यहाँ पे आपको लास्ट लेटर पे क्या हरकत आएगी वो लिखना है। अभी अल गुरफ़ा तो अल गुरफ़ा तू आएगा, यहाँ पे मिन लगाए ना गुरफ़ा के पहले, तो मिनल गुरफ़ा ती आएगा। मिन लगाए हमाम से पहले तो मिनल हम्माम मी आएगा। अल मिरहाज, इसको कुछ नहीं लगा, हरफ जर नहीं लगाए, तो यहाँ पे अल मिरहाज जू आएगा। इला लगाया अल मिरहाज से पहले तो इलल मिरहाज दी आएगा। और अल याबान को कुछ नहीं लगा है तो अल याबानू आएगा। और अल फिलिपीनू आएगा, क्योंकि इससे पहले हरफ जर नहीं लगाए। तो इससे पहले हरफ जर लगाए मिनल हिंद, तो अल हिंदू नहीं आएगा, मिनल हिंदी आएगा। इलस्सी नी आएगा, इलस्सीनू नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट। मिन ऐन फ़ातिमा, तो कहाँ से है फ़ातिमा। देखो आप सोचो कि इसका मीनिंग क्या होगा। मिन ऐन फ़ातिमा, तो मिन यानी कहाँ, मिन यानी से, ऐन यानी कहाँ, फ़ातिमा कहाँ से है। हिय मिनल हिंद। अब यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि हिय का इस्तेमाल क्यों हुआ, यहाँ पे हुआ क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल। तो यहाँ पे क्योंकि ये फ़ातिमा है ना, ये मुअन्नस है और वो तामरबूता भी है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे ही आ गया। अगर यहाँ पे किसी मर्द का नाम होता तो फिर यहाँ पे हु। मिन आइना अब्बास अगर आता यहाँ पे तो हुआ मिनल हिंद आता। और अगर यहाँ पे मिन आइना ज़ैनबू भी होता तो यहाँ पे हिय मिनल हिंद ही आता। तो खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली व ज़हब इलल मुदीर। खरज यानी वो निकला, खरज यानी वो निकला, कौन निकला, टीचर निकला। ये है जुमला फ़ेली है एक्चुअली। खरजल मुदर्रिसु ये जुमला फ़ेली है। और मिनल फसली कहाँ से निकला, वो क्लास से निकला। वो ज़हब इलल मुदीर, और गया कहाँ पे, वो प्रिंसिपल के पास गया। ज़हबत ताजिरु इलल दुकान, ज़हब ताजिरु यानी ताजिर गया कहाँ पे, दुकान की तरफ। खरज हामिदुन, खरज यानी निकला, हामिद मिनल गुरफती, खरज हामिदुन मिनल गुरफती यानी हामिद निकला कहाँ से, कमरे से, गुरफा। व ज़हब इलल हम्मामी, और गया कहाँ पे, बाथरूम में गया। ज़हब वो गया, इलल हम्माम यानी बाथरूम में गया। मन खरज मिनल फसली, कौन निकला, मन यानी कौन, खरज निकला, मिनल फसली क्लास से। ओके, तो खरज तालिबु मिनल मदरसती व ज़हब इलल सूक़ी, यानी जो स्टूडेंट है वो निकला कहाँ से, मदरसा से,
اور وہ گیا کہاں پہ؟ ذہب الی السوق، یعنی وہ گیا بازار میں۔ ختیجۃ، ختیجہ من الصین، ختیجہ چائنا سے ہے۔ وہ خالد من الیابان، اور خالد من الیابان، اور خالد یہ جاپان سے ہے۔ اب fill in the blank in each following sentences with a suitable preposition، یہ جو preposition ہے اس کو اس میں بھرنا ہے۔ from، to، in، on، یہ حرف جر کو preposition کہتے ہیں، تو یہ from، to، in، on۔ الکتاب، الکتاب بھی ہے، اور یہاں پہ مکتب ہے، مکتب یعنی ٹیبل، تو یہ کتاب ٹیبل پر ہوگی نا، تو اس لیے یہاں پہ کیا آئے گا؟ الکتاب علی المکتبی، علی المکتبی۔ الطالب، یہ اسٹوڈنٹ کہاں پہ ہوگا؟ فصل یعنی کلاس، کلاس میں ہوگا، تو یہ الطالب فی الفصل۔ ذہب حامد، حامد گیا کہاں پہ؟ وہ جائے گا الی الجامعۃ، الی الجامعۃ۔ تو خرج المدیر، الی یعنی ٹورڈس یعنی کی طرف، جامعہ یعنی یونیورسٹی، تو خرج المدیر، خرج یعنی نکلا، پرنسپل، من المدرسۃ، من یعنی سے، یعنی اسکول سے نکلا پرنسپل۔ ذہب محمد، محمد گیا کہاں پہ؟ من الصین، من یعنی چائنا سے گیا کہاں پہ؟ الی الیابان، یا الی الیابان، جاپان میں گیا، جاپان کی طرف گیا۔ اب یہاں پہ بہت ساری کلمات ہیں جو نیو ورڈز ہیں۔ مدرسہ یعنی اسکول، فصل یعنی کلاس، حمام یعنی باتھ روم، المرحاض یعنی ٹوائلٹ، المطبخ یعنی، یہ میں آپ کو اینڈ میں دے ہی دیتا ہوں، اور اس کے میننگ بھی اردو میں اور انگلش میں۔ المطبخ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کچن۔ الغرفہ یعنی کمرہ، الجامعہ یعنی یونیورسٹی، السوق یعنی بازار، الیابان یعنی جاپان، الصین یعنی چائنا، الہند یعنی بھارت اور ہندوستان، فلپین یعنی فلپین، مدیر یعنی پرنسپل، ذہب یعنی وہ گیا، خرج یعنی وہ نکلا، فی یعنی ان، علی یعنی آن، فی یعنی میں، علی یعنی پر، مین یعنی سے، یا فرام، الی یعنی ٹورڈس یا کی طرف، یہ حرف جر ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو یہاں پہ ایک سینٹنس بنا ہے کہ من البیتی، تو اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ۔ شبہ جملہ یعنی کہ جملے جیسا، مشابہ، اور مگر وہ جملہ نہیں ہوتا، کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا۔ من البیتی یعنی گھر سے۔ اب گھر سے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپلیٹ سینٹنس تو نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ، یا تو اس کو ہی کہتے ہیں جار مجرور، جار مجرور۔ تو یہ عربی گرامر کے ورڈز ہیں جس کو آپ کو اگر یاد رکھنا ہو تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو من البیتی یہ ہے جار مجرور، اور یہ ہے شبہ جملہ۔ شبہ جملہ یعنی کہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا، وہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو جارن اور مجرورن کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ورڈ آ جائے، من آ جائے، یا الا آ جائے، یا الا آ جائے، یا فی آ جائے، یا بی آ جائے، تو پھر یہ حرف جر ہے، تو اس سے اس بیتو کو اینڈ میں کسرہ آئے گا، یعنی زیر لگ جائے گا، یعنی من البیتی ہو جائے گا۔ اوکے، تو اگر کوئی حرف جر اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اس کے بعد آنے والے اسم کی آخری حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ گرامر کا پارٹ، وہ میں نے آپ کو جسٹ ایڈیشنل نالج یہ آپ کو بتا دیا ہے، جو آگے چل کے کام آ سکتا ہے، اس لیے میں نے بتایا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر